Namaste and warm welcome to everyone joining us here today. It's me, Sajna Depkota from Kathmandu. Currently, I'm doing my Bachelor in Forestry from Kathmandu Forestry College, and also I have been working as an action leader of Power Shift Nepal. Talking about Power Shift Nepal, it is an organization working in a field of climate justice and environmental issues by empowering different young girls and women since 2015. It basically works on philosophy of knowledge, action, and promotion, where youths like us gain knowledge regarding climate change and its local issues, along with all the possible solutions, which is followed by implementation of such solutions. Besides these, it emphasizes on empowering young girls and women to create eco-friendly and sustainable world, combating climate justice. It carries out different campaigns like uh, stop fracking and oil or gas drilling in different parts of Nepal, fossil fuel free, renewable for all camping, and raising voice to save mountains and communities. So today, Power Shift Nepal is again back with another very interesting session, which is all about pathways to socio-economic integration, urban farming, youth environment, and leadership. And today, I would be here as a moderator throughout this entire session. And also, we have got our guest speaker, Mrs. Lisa Shrestha, here with us. She will be sharing her 13 years of local and international experiences of work among us. She is a real illustration of hard work, consistency, and determination. Talking about her work experiences, she has started her first job at the age of 19. That was really a young age, as a travel and front desk officer in travel agency. She has previously worked as facilitator and program manager at immigrant and refugee community organization, program associate in city of Portland, New Portlander program, and as a civic involvement coordinator at Elders in Action, program assistant in South Asian Center for Policy Institute, program coordinator at Asia Media Forum, and so on. Her involvement with the diverse community in Portland brought her recognition in the form of two awards, that is, President's Diversity Award in 2015 and Community Leader of Year Spirit of Portland Award in 2017. She believes community-based learnings are inevitable path in developing policies and practices that can positively transform the society. With her bachelor degree in development studies at present, she is also pursuing her doctoral degree at Portland State University, and she is recently an executive director of Division Midway Alliance. She is passionate about transforming the needs of individuals and communities into opportunities for economic prosperity. Her experiences and her career journey will be really inspiring for a youth like us to start something big and great in life. So, without delay, I would like to heartily welcome her on behalf of whole Power Shift family. So, I request Mrs. Lisa Srestha to continue this session further. The floor is all yours, Miss Lisa. Thank you. I think you are mute. म फेरि म्युटमै भएँ सरी नमस्ते सबैजनालाई धन्यवाद सजना बहिनी होइन इन्ट्रोडक्सनको लागि अनि पावर सिफ्ट नेपाल निरज सागरिका बहिनी सबैलाई यो अपर्च्युनिटीको लागि अनि म अब स्टार्ट गर्छु तर स्टार्ट गर्न अगाडि चाहिँ यहाँहरू सबैजनाको एकचोटि नाम र तपाईँहरूको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट अहिलेको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट के छ एकचोटि त्यो भनिदिनु भयो भने इन्टरेक्सन गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो अनि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने बेला नाम तपाईँको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट सर्टली भन्नु होला अनि मिल्छ भने चाहिँ एकचोटि भिडियो अन पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू हजुर नमस्ते मेरो नाम निरज ताम्राकार मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ टुरिज्म एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा लाग्छ थ्याङ्क यू निरज पछि यहाँ मैले विश्वास चेपाङजीलाई देखिरहेको छु मेरो स्क्रिनको अर्डरबाट भनिरहेको छु है
तपाईले भन्नुहुन्छ कि अथवा जो रेडी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो भने हुन्छ। म सुरु गर्छु। सबैलाई हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ सुमना लामिछाने अनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र युथ लिडरसिप। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट कसैलाई जान मन छ? हेलो नमस्ते सबैजना, मेरो नाम चाहिँ मेनका खतिवडा हो। मेरो इन्ट्रेस्टको सेक्टर भन्नुपर्दा इन्भाइरोमेन्ट र क्लाइमेट जस्टिस। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट पर्सन कोही हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ यो स्क्रिन अहिले सेयर गर्दैछु। यो मेरो प्रेजेन्टेसन हो। यदि तपाईहरुलाई अहिले भनेर बोलेर इन्ट्रोडक्सन दिन अहिले त्यति कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने चाहिँ च्याटमा चाहिँ च्याट बक्समा तपाईको नाम र इन्ट्रेस्ट लेख्नु भए पनि हुन्छ। मैले यो प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला त्यो पनि अप्सन छ। यो चाहिँ मेरो स्लाइड्स भयो है। म चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्छु। जस्ट अ मोमेन्ट। तपाईले फुल स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? देखिरहनु भएको छ भने थम्स अप गरिदिनु होला। छ सजना? छैन। फुल स्क्रिन छैन। एकैछिन है। अहिले? अहिले छ। ल यसरी नै गरौँ है त। मेरो इन्ट्रोडक्सन त सजना बहिनीले भनिहाल्नु भयो हैन, त्यसमा म जादिन। तर आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु भने मैले नेपालमा गरेको काम 10 वर्ष अगाडि नेपाल छोड्नु अगाडि मैले गरेको काम र यहाँ मैले कम्युनिटीमा गरेको कामहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ सोशो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हुन्छ र हामीले फर्दर नेपालमा चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छौं त्यस विषयमा पनि केही न केही छलफल गर्छौं एन्डमा हैन। अनि टाइटल चाहिँ पाथवेज टु सोशो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, अर्बन फार्मिङ एन्ड युथ इन्भाइरोमेन्ट लिडरसिप एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिप भयो। र सुरुमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्न अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यो सेसनको गोल के हो त हैन। गोलमा चाहिँ के गरेको छु भने संसारमा जहाँ पनि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हुन्छ, चाहे त्यो सिभिल वारले होस्, क्लाइमेट इन्ड्युस्ड माइग्रेसनले गर्दा होस्, जहाँ पनि चाहिँ मार्जिनल कम्युनिटी चाहिँ हुन्छ, जस्तै नेपालमा होस् या अमेरिकामा होस्, सबै ठाउँमा हुन्छ। र हामीले यो समुदायसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ बेस्ड पर्सपेक्टिभ, उहाँहरूको स्ट्रेन्थ के छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर हामीले चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ म बोल्दैछु। र यो कन्सेप्टमा बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो इक्जाम्पलहरू चाहिँ मैले गरेको कामको आधारमा लिएर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु। र यो पर्सपेक्टिभ भनेको के हो भन्नाले हामीले कम्युनिटीमा जाँदाखेरि व्हाट्स रङ भन्नुको सट्टा व्हाट्स पोसिबल, के चाहिँ छैन, के चाहिँ निड हो भन्नुको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न चाहिँ सकिन्छ, त्यो क्वेसन लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने मलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै आफूलाई एउटा मोटिभेसन, एन्करेजमेन्ट फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रोग्राम डिजाइन गर्नेदेखि लिएर प्लानिङ गर्नेदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसन फेजसम्ममा पनि एउटा अर्कै खाले पोजिटिभ इफेक्ट भएको चाहिँ मैले देखेको छु मेरो कामको आधारमा। अनि यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थ बेस्ड पर्सपेक्टिभ भन्छौँ। अनि यहाँ अर्को मैले के भन्दैछु भने अनि मैले जहाँ जुन समुदायसँग काम गरेँ, यहाँ अमेरिकामा होस् या नेपालमा होस्, मैले कमन थिम चाहिँ के पाएँ भने जहाँ पनि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुड सेक्युरिटी, सेल्फ सफिसियन्सी, रिसोर्समा कसरी पहुँच ल्याउने त्यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। र त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा कोही चाहिँ सक्सेस हुन सक्छ, कोही हुँदैन। तर यो चाहिँ मैले के देखेको छु भने
यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी एसेट बिल्ड गर्न सक्छौँ कम्युनिटीमा अथवा हाउस होल्डमा, कसरी चाहिँ कम्युनिटीलाई इम्पावर गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ मैले मेरो कामको मार्फतबाट देखेको छु। र मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ के राखेको छु भने एउटा कम्युनिटी बेस्ड रिसर्चलाई चाहिँ कसरी कम्युनिटी एक्सन प्रोजेक्टमा लैजान सकिन्छ, यो काम चाहिँ आजभन्दा 13 इयर्स अगाडि 2007मा गरेको, अलिक धेरै अगाडिको काम हो। यसमा चाहिँ के भएको थियो भने 2007 जहाँ चाहिँ माओवादी कालमा भर्खर पिस रिजोल्युसन भएको थियो होइन, माओवादीहरू भर्खरै निस्केको टाइम थियो, त्यो बेला सिचुएसन चाहिँ अलि डरलाग्दो नै थियो। तैपनि म चाहिँ रोल्पा गएँ होइन, एउटा प्रोजेक्ट लिएर जुन चाहिँ सोसल इन्क्लुजन रिसर्च फन्ड, यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, त्यो चाहिँ एसएनबी नेदरल्यान्डको फन्डबाट चाहिँ फन्डिङ गरेर हामी चाहिँ रोल्पा गएको थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले मेरो स्टडी चाहिँ रिसर्च के थियो भने यो कन्फ्लिक्टले गरेर, सिभिल वारले गरेर कस्तो खाले च्यालेन्जेसहरू र अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ भयो कम्युनिटीलाई, कस्तो खाले च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा जानकारी लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भेटियो भने धेरै जस्तो पुरुष जुन चाहिँ पहिला मेन इन्कम अर्नरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ कि मारिनु भयो कि ठाउँ छोडेर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक भार चाहिँ कसलाई आयो त? वुमेनहरूलाई, महिलाहरूलाई चाहिँ आर्थिक भार आयो। अनि पोजिटिभ पक्ष चाहिँ के भयो भने यो सिभिल वारले गरेर चाहिँ एक प्रकारको सशक्तिकरण भन्छ नि, इम्पावरमेन्ट, पोलिटिकली अवेरनेस, त्यस्तो चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूमा देखियो। उहाँहरू चाहिँ अझै केही गर्न चाहन्छु, केही इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिजहरू होस् हाम्रो लागि, जसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो परिवार पाल्न सकौँ। किनकि अब पुरुष मेम्बरहरू त हुनुहुन्न, मेल मेम्बर्सहरू हुनुहुन्न भनेपछि हामीले केही गर्नु पर्यो, तर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो। अनि 2 वर्ष लाग्यो मलाई प्रोजेक्ट डेभलप गर्नलाई भयो। कसरी चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिजको कुनै एउटा प्रोजेक्ट लिएर कसरी जाने, किनकि उहाँहरूको स्ट्रेन्थ त देखियो, पोलिटिकली अवेरनेस पनि हुनुहुन्छ र अगाडि आएर बोल्ने क्षमता त्यो पनि बिल्डअप भएको छ सिभिल वारले गरेर होइन। नराम्रो त भएको छँदैछ, तर राम्रो पक्ष पनि त्यहाँ देखियो। अनि त्यसपछि आफ्टर 2 इयर्स एउटा नर्वे फन्डेड प्रोजेक्ट लिएर चाहिँ हामी त्यहाँ जस्तै हेम्प हुन्छ नि, भाङ भन्छ होइन नेपालीमा, भाङ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त रूपले फल्छ, र त्यसलाई चाहिँ सही युटिलाइजेसन, त्यो पनि एउटा नेचुरल रिसोर्स हो, सही युटिलाइजेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम समस्या देखियो मिडलम्यानहरूको होइन। मिडलम्यानहरूलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने र वुमेन इम्पावरमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ 40 जना महिलाहरूलाई चाहिँ काठमाडौँबाट तालिम दिनलाई काठमाडौँबाट मान्छेहरू लगेर त्यहाँ सिलाइ मसिनहरूदेखि लिएर तानहरूदेखि लिएर सबै दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा माइक्रो क्रेडिट कन्सेप्ट पनि हामीले ट्रेनिङ दियौँ र एउटा माइक्रो इन्टरप्राइज पनि, त्यहाँ एउटा सानो उद्योग पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो अहिले पनि चल्दैछ। र यसले के भन्छ भने एउटा कम्युनिटी बेस्ड रिसर्चलाई चाहिँ हामीले एक्सन प्रोजेक्टमा लान सक्छौँ। कसरी भने उहाँहरूको स्ट्रेन्थलाई लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। उहाँहरूसँग स्ट्रेन्थ थियो, हामीले रिसोर्स दियौँ र एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ क्रिएट गरिदियौँ। यो प्रोजेक्टले चाहिँ त्यसो भन्छ। अनि यही कुरा मैले यहाँ म पोर्टल्यान्डमा बस्छु। पोर्टल्यान्ड भन्ने सहरमा चाहिँ मैले धेरै रेफ्युजीहरूसँग काम गरेँ, जुन चाहिँ विभिन्न देशबाट आउनुभएको छ होइन। भुटानदेखि लिएर बर्मा, अफ्रिका, पेसिफिक आइल्यान्ड, विभिन्न देशबाट आउनुभएको मानिसहरू यहाँ हुनुहुन्छ। र मैले यहाँ के देखेँ भने उहाँहरूमा सिप छ, लगनशीलता छ, केही गर्ने जोस जाँगर सबै थोक हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्रोत थिएन, साधन थिएन, रिसोर्समा चाहिँ पहुँच पनि थिएन। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यो भने लोकल पार्टनरसिपमा एउटा चर्चको प्राइभेट ल्यान्ड हुन्छ नि, चर्च हुन्छ यहाँ होइन, त्यो चर्चको भागमा एउटा ठुलो जग्गा थियो,
त्यहाँ चाहिँ गएर मेरो संस्था जुन अघि बहिनीले भन्नुभयो इडको इमिग्रेन्ट एन्ड रिफ्युजी कम्युनिटी अर्गनाइजेसन त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ होइन सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि नै खेतीपाती गरेर आउनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक प्रकारको लगाव छ हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने एक प्रकारको लगाव छ कसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ त्यसपछि उहाँहरूले त्यो स्पेस चाहिँ फ्रीली अभाइलेबल गरिदिनु भयो त्यसको मद्दतबाट चाहिँ 50 हाउस होल्ड्सले चाहिँ कम्युनिटी गार्डनमा डाइरेक्ट एक्सेस भयो र त्यसपछि उहाँहरूले आफूले खाने गरेको खानाहरू चाहिँ उब्जनी गर्नुभयो होइन त्यहाँ चाहिँ ग्रो गर्नुभयो त्यो अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो भने अब खाना त भयो तर सरप्लस चाहिँ हामीले बेच्न पनि सक्छौँ मार्केटमा लगेर किनकि त्यहाँ अरू रेफ्युजीहरू पनि छ अरू देशबाट आएकोहरूले पनि कति खानेकुराहरू त मिल्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले विकली रेफ्युजी फार्मर्स मार्केट फर्स्ट रेफ्युजी रन फार्मर्स मार्केट चाहिँ हामीले चाहिँ राखिदियौँ त्यो ठाउँमा र उहाँ स्पेसली ओल्डर एडल्ट्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्ने एउटा माध्यम बन्न पुग्यो र यसले चाहिँ के सिकाउँछ भने इम्प्लिकेसन के गर्छ भने एक्सेस टु रिसोर्सेस एन्ड हेल्प इन मिटिगेटिङ क्लाइमेट चेन्ज प्रत्यक्ष रूपले क्लाइमेट चेन्जलाई केही मद्दत नगरे तापनि यसले केही हदसम्म चाहिँ मद्दत गरेको छ जस्तै दुईटै प्रोजेक्टको कन्सेप्टमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै रोल्पाको र यो कम्युनिटी गार्डनको कन्सेप्टमा उहाँहरूले के गर्नुभयो युज अफ लोकली अभाइलेबल रिसोर्सेस आफू छेउछाउमा के रिसोर्स अभाइलेबल छ त्यो युज गर्नुभयो र आफूसँग के सिप छ मैले अघि स्ट्रेन्थको कुरा गरेँ त्यो स्ट्रेन्थलाई कसरी युटिलाइज गर्ने त आफूसँग वरिपरि भएको साधनलाई युज गर्ने र आफ्नो सिपलाई चाहिँ त्यसमा कसरी चाहिँ सँगसँगै लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखायो र लोकली अभाइलेबल रिसोर्स युज गर्नु भनेको क्लाइमेट चेन्जलाई मिटिगेट गर्ने पनि वान अफ द वे हो होइन अनि त्यस्तै अर्को के कुरा देख्यो भने यो 50वटा हाउस होल्डमा सानो सर्वे पनि गरियो के देख्यो भने उहाँहरूले चाहिँ लेस कन्जम्सन अफ मिट होइन मासु खान चाहिँ कम गर्नुभयो र मोर ग्रिन भेजिटेबल्स चाहिँ कन्जम्सन गर्न थाल्नुभयो र कल्चरली स्पेसिफिक फुड जहाँ चाहिँ यहाँको मेन स्ट्रिम ग्रोसरी स्टोरमा चाहिँ नपाउने खानेकुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आफैले उत्पादन गर्न सक्नुभयो अनि अर्को मेन कुरा यो अर्बन फार्मिङ ग्रिन स्पेसको कुरा आउँछ क्लाइमेट चेन्जसँग डाइरेक्टली रिलेट हुने कुरा भनेको चाहिँ यो रेफ्युजी रिसेटल यहाँ जुन अमेरिकामा गरिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा गरिन्छ कि जहाँ चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै इम्पोभरिस्ड हुन्छ नि धेरै गरिब मान्छेहरू मात्रै बस्ने क्राइम रेट धेरै भएको ग्रिन स्पेसेस कुनै पनि नभएको अपार्टमेन्टको एउटा दुईटा कोठामा कुजेर एकदम बस्नुपर्ने सिचुएसन भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो कम्युनिटी गार्डन चाहिँ एउटा एक्सेस टु ग्रिन स्पेस हुन्छ नि खुला ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ हिँडुल गर्न पाउनुभयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हेल्थ इम्प्रुभमेन्ट पनि देखियो र अर्को इन्कम सेभिङ्स पनि भयो उहाँहरूको मन्थली सेभिङ जुन फ्यामिलीमा चाहिँ 4 जना भन्दा थोरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले $200 सम्मको पनि सेभिङ गर्न सक्नुभयो र प्लस 4 जना भन्दा बेसी हुनेहरूको लागि चाहिँ $350 को सम्म सेभिङ्स भयो किनकि उहाँहरूले तरकारी बाहिर किन्नु परेन आफूले नखाने खाद्य तरकारीहरू किन्नु परेन आफूले उब्जनी गर्नुभयो र यो चाहिँ अझै बढ्दैछ पोर्टल्यान्ड एरियाभरि नै यो बढ्दैछ अहिले अनि स्पेसली रेफ्युजीहरूलाई लिएर नै काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ एउटा पाटो त मैले नेपालमा गरेको काम र यहाँको लिङ्कको बारेमा भने र कसरी चाहिँ हामीले कम्युनिटीको स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ स्किलहरू छ त्यसलाई चाहिँ वरिपरिको रिसोर्सलाई युज गरेर बेटर युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले फर्स्ट पार्टमा भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के छ भने हाउ टु इन्भल्भ कम्युनिटी यो चाहिँ मेरो 2018 मा डिफ्रेन्ट रेफ्युजी कम्युनिटीहरूसँग कम्युनिटी भिजनिङ गरेको आधारमा बताउँदैछु र यो कुरा नेपालमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ कतिले गरि पनि राख्नु भएको छ हैन म नगरेको भन्दिनँ कुनै नयाँ कन्सेप्ट त हैन तर सानो केही चेन्जेसहरूले पनि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन र प्लानिङमा चाहिँ ठुलो असर गर्न सक्छ र पोजिटिभ रिजल्ट पनि ल्याउन सक्छ यसले
र यसमा कसरी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो जुन अफिस छ अहिले डिभिजन मिडवे अलायन्स, यो अफिस चाहिँ यस्तो अफिस हो कि जुन चाहिँ क्षेत्रको आधारमा चाहिँ कम्युनिटी र लोकल बिजनेसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ हैन। अनि गभर्नमेन्टसँग पनि पार्टनरसिपमा चाहिँ काम गर्छ, तर इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ एज अ नन प्रफिट। अनि हाम्रो यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हरेक 5 जना व्यक्तिमा हरेक 2 जना चाहिँ फरेन बर्न पपुलेसन हुनुहुन्छ। भनेको मतलब 2 in 5 foreign born population live in the district हैन। अनि यो कम्युनिटी भिजनिङमा चाहिँ के गर्यौं भने हामीले जुन चाहिँ फेसिलिटेटरहरू लिएर आयौं नि त्यो कुराहरू छलफल गर्नलाई, उहाँहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कल्चरल लिएजन मोडल चाहिँ युज गर्यौं। उहाँहरू चाहिँ ट्रस्टेड मेम्बर अफ द कम्युनिटी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई ल्याङ्ग्वेजको नलेज थियो र कल्चरल सेन्सिटिभिटी भनौँ न त्यो कल्चरको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा थियो। उहाँहरूले नै गएर सबै त्यो कम्युनिटीको आफ्नो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई रिक्रुट गर्नुभयो, आउटरिच गर्नुभयो र लिएर आएर चाहिँ उहाँहरूको स्ट्रेन्थ के छ, निड के हो, त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। र यो चाहिँ हामीले 5 वटा डिफ्रेन्ट कम्युनिटीसँग गर्यौं, जस्तै बर्मिज, भुटानिज, त्यस्तै आएर स्पेनिस जुन चाहिँ साउथ अमेरिका मेक्सिकोबाट आएको हुनुहुन्छ, त्यस्तै पेसिफिक आइल्यान्डर, फ्यु अफ्रिकन कन्ट्रिजको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यो कुरा गर्यौं। र यो मोडल चाहिँ नेपालमा पनि युज हुन सक्छ र हामी क्वेसन एन्ड एन्सरमा पनि यो कुरा गर्न सक्छौँ, किनकि म टाइम पनि हेर्दैछु 9:15 यहाँको। यो मोडल युज गरेर हामीले के थाहा पायौँ भने अगेन धेरै जस्तो रेफ्युजीहरू चाहिँ आफ्नो क्याम्पमा बस्दा अथवा आफ्नो देशमा बस्दा चाहिँ सानोतिनो बिजनेस गरेर आउनु भएको छ, एन्टरप्रेन्योरसिप हैन। कसैले सानो दोकान थाप्नु भएको थियो होला, कसैले लेबर वर्क गर्नु भएको थियो होला, त्यो विभिन्न काम गरेको स्किल छ उहाँहरूसँग। तर यहाँ अमेरिकामा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त, एउटा ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भयो, त्यो चाहिँ एकदम ठुलो ब्यारियर हो। र त्यसको साथसाथै के भयो भने उहाँहरूसँग कन्फिडेन्स लेभल, मोटिभेसन लेभल, उहाँहरूको कल्चर, उहाँहरूको वे अफ वर्क स्टाइल त्यो बुझ्नलाई चाहिँ कसैले बुझिदिएन। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले चाहिँ के गर्यो भने ठिक छ उहाँहरूले अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्न, उहाँहरूले यहाँको तौर तरिका थाहा छैन होला, तर हामीले चाहिँ त्यो ब्यारियरलाई चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ। उहाँहरूसँग स्ट्रेन्थ छ, तर त्यो स्ट्रेन्थलाई मिट गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ। र ट्रेन द ट्रेनर मोडल भन्ने कन्सेप्ट जुन चाहिँ नेपालमा पनि छ अभियसली हैन, धेरैले गरि पनि राख्नु भएको छ, त्यो मोडल युज गरेर चाहिँ उहाँहरूको लिडरसिप स्किल बिल्डअप गर्नलाई र भएको यहाँको मेन स्ट्रिम नलेज जुन चाहिँ अमेरिकाको काम गर्ने तौर तरिका भयो, धेरै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो कम्युनिटीमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले एकछिन अध्ययन गर्यौं। र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम चाहिँ डेभलप गर्यौं। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा गर्न मन थियो, जस्तै बिजनेस स्टार्ट गर्न मन थियो, लिडरसिप प्रोग्राम भयो, लोनहरू कसरी लिने, त्यस्तो सबै कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो, तर हामीले सबै कुरा एकैचोटि गर्न सक्दैन थियौँ। त्यस कारणले वान एट अ टाइम चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्दै गयौँ। तर त्यो प्रोजेक्ट कसरी डेभलप गर्यौँ भन्दाखेरि हामी एउटा संस्थाले एक्लै गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले लोकल पार्टनर्सहरू को छ वरिपरि त्यही जियोग्राफिकल रिजनमा लोकल पार्टनरसँग कसरी सहकार्य गर्ने, फर्स्ट स्टेप त्यो भयो। सेकेन्ड स्टेप चाहिँ यहाँको गभर्मेन्ट जुन चाहिँ सिटी अफ पोर्टल्यान्ड भनिन्छ, जस नेपालमा चाहिँ नगरपालिका भनौँ न, नगरपालिकाको लेभलको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कसरी काम गर्ने, उहाँहरूलाई स्पिकर अथवा ट्रेनर को रूपमा हाम्रो प्रोग्राममा इन्भल्भ गर्ने कि उहाँहरूसँग फन्डिङ माग्ने कि कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले एउटा प्लान बनायौँ। किनकि रेफ्युजी कम्युनिटी भनेको चाहिँ धेरै जस्तो व्यक्तिहरू, धेरै जस्तो संस्थाहरू मेन स्ट्रिम अर्गनाइजेसनको पहुँच बाहिर हुन्छ, उहाँहरूको ध्यानमा पनि पर्दैन धेरैचोटि। तर हाम्रो संस्थाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एडभोकेसी गरेर अगाडि उहाँहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ थियो, चाहिँ निड होइन कि उहाँहरूको चाहिँ डेफिसिटमा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई प्रब्लममा हुनुहुन्न, त्यो देखाएनौँ हामीले चाहिँ उहाँको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ अगाडि लग्यौँ। त्यो चाहिँ मेन कन्सेप्ट भयो। अनि यो युथ इन्भाइरोमेन्टल लिडरसिप प्रोग्राम
भन्ने एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले यहाँको ब्युरो अफ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस यहाँको एउटा सिटीको गभर्मेन्टको एउटा आर्म हो जस्तै नेपालमा कुनै एउटा मन्त्रालय भने जस्तै यहाँ एउटा ब्युरो हुन्छ हैन उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर 22 जना डिफरेन्ट युथहरु फ्रम डिफरेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्स हैन डिफरेन्ट कन्ट्रीज भर्खर आएको लेस देन 10 इयर्स सम अफ देम आर लाइक लेस देन 7 इयर्स त्यस्तो युथहरुलाई लिएर आएर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दियौं र फर्स्टमा चाहिँ के गर्यो भने युथ लिडर्सहरुलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्यो त्यसमा के गर्यो भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट स्टाफले आएर चाहिँ ट्रेन गर्ने लिडर्सहरुलाई र युथ लिडरहरुले चाहिँ युथ पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई गएर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कल्चरली स्पेसिफिक वेबाट हामीले त्यो डेलिभर गर्यो र यो सक्सेसफुल पनि भयो र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यो सम्भव छ हैन कहिले पनि यहाँको गभर्नमेन्टले पुग्न नसकेको ठाउँ कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि ल्याएर यो ट्रेनिङ दियौं र एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङ को अपर्च्युनिटी पनि यो प्रोजेक्टले उहाँहरुलाई दियो अनि यसको चाहिँ के हाइलाइट के भयो भने त युथ पार्टिसिपेन्ट्सहरुले के भन्नुभयो भने हामीले डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट को स्टाफबाट चाहिँ यो ट्रेनिङ पाएको भए सायद हामी कम्फर्टेबली चाहिँ यो ट्रेनिङ लिन सक्दैनौ थियौं हामीले इजिली कम्युनिकेसन हुन सक्दैन थियो एक प्रकारको फियर एक प्रकारको हेजिटेसन त्यो चाहिँ हुन्थ्यो होला तर युथ लिडर्ससँग तालिम गरेकोले हामीलाई चाहिँ के महसुस भयो भने हाम्रो एजको मान्छेले हामीलाई सिकाइरहेको छ हैन यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पढ्दाखेरि हामीलाई अझै इम्पावरमेन्ट फिलिङ आयो हैन किनकि हाम्रो लेभल अफ नलेज एउटै थियो क्वेसन सोध्न सजिलो भयो यस्तो यस्तो सानो कुराले पनि मान्छेको सिकाइ बुझाइमा चाहिँ धेरै फरक पर्दो रहेछ यो सिम्पल कुरा हो तर धेरै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टबाट बुझ्यौं र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने योभन्दा अगाडि हामीलाई अमेरिका भनेको त सफा सहर हो बाटोमा फोहोर छ र भने जस्तो हुन्थ्यो फोहोर त हुन्छ तर यो ट्रेनिङ पछि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युजमा अवेरनेस भयो कि ओके यहाँ चाहिँ फोहोरहरू छ हामीले चाहिँ कसरी सफा गर्ने त्यो सानो कुराहरुमा पनि अवेरनेस भयो र उहाँहरुलाई चाहिँ अझै पनि क्लाइमेट चेन्ज एजुकेसन त्यो चाहिँ धेरै ट्रेनिङ अझै पनि चाहिन्छ र फ्युचरमा गएर हामीले फेरि कोलाबोरेसन गरेर नयाँ ट्रेनिङ प्रोग्राम्स जुन चाहिँ स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेन्जमा हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दैछौँ सायद नेक्स्ट इयर हुन्छ अथवा 2022 त्यो फिक्स छैन तर त्यो हामीले त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ गर्दैछौँ उहाँहरूको लागि प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ अरू देशमा कसरी चाहिँ अरू विभिन्न देशमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको अवेरनेस कसरी भइरहेछ त्यो पनि जान्न मन छ भनेर चाहिँ यो जुन 22 युथ हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको छ एज अ फिडब्याक अनि यो चाहिँ केही फोटोहरू भयो उहाँहरूले स्टर्म वाटर म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ गर्नुभएको है त्यो जस्ट फोटोजहरू मात्रै भयो यो पनि त्यही रिभर पल्युसन त्यो विषयको भयो है अनि अर्को चाहिँ उहाँहरूले जस्तै मैले कम्युनिटी भिजनिङमा कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गर्दाखेरि कुरा अर्को उठेको भनेको चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप उहाँहरूलाई चाहिँ सानो व्यापार स्मल बिजनेस ओनर हुन एकदमै मन छ धेरैलाई र यसैको लागि हामीले फेरि अर्को एउटा ओडा कार्यालय भन्छ यहाँ चाहिँ नेबरहुड अफिस भन्छ जस्तै नेपालको ओडा कार्यालय हुन्छ त्यहाँ उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा स्मल फन्डिङमा यो प्रोग्राम गर्दैछौँ यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ चाहिँ बिजनेस गर्न नेपालमा जस्तै आज म पसल खोल्छु खोलिन्छ हैन दर्ता कसैले गर्नुहुन्छ कसैले गर्नुहुन्न यहाँ प्रोसेस अलिक कम्प्लिकेटेड छ अगेन ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर एकदम अगेन युज थिङ हो यहाँको लागि र अगेन कल्चरल डिफरेन्सेस त्यो पनि एकदम ठुलो कुरा हो त्यसलाई नै हामीले ब्रिज गरेर चाहिँ मेन स्ट्रिम करिकुलम जुन चाहिँ बिजनेस क्यानभस मोडल युज गरेर चाहिँ बिजनेस प्लानिङ क्यापिटल कसरी गेन गर्ने लोन कसरी लिने भन्ने विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड भर्जनमा एकदम सजिलोसँगले उहाँहरूकै भाषामा उहाँहरूकै कम्युनिटीले बोल्ने भाषामा चाहिँ हामीले फेरि यो तालिम डिसेम्बरदेखि स्टार्ट गरेको छौँ र यो अझै पनि कन्टिन्युएसन हुँदैछ अनि यो चाहिँ जुन मैले विभिन्न यो प्रोग्रामहरूको बारेमा जुन भन्दैछु यसले चाहिँ के भन्छ भने विभिन्न मार्जिनलाइज कम्युनिटीमा चाहिँ काम गर्न गाह्रो भए तापनि त्यो सम्भव छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि यहाँको जस्तै विभिन्न देशबाट मान्छेहरू आएको नहोला तर त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट कल्चरल ग्रुपहरू छ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल छ
डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल रिजनको व्यक्तिहरूको आफ्नै परम्परा कल्चर ट्रेडिसन छ उहाँहरूको ट्रेडिसनल नलेज जस्तै क्लाइमेटलाई चाहिँ कसैले एक तरिकाले बुझ्नुहुन्छ कुनै जात जातिले एक तरिकाले बुझ्नुहुन्छ जस्तै कसैले चाहिँ भूमि पूजा गरिन्छ कुनै जात जातिहरूले कुनैले त्यो विभिन्न नलेजहरू छ होइन त्यस्तो नलेजहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी स्ट्रेन्थको रूपमा कसरी लिने कसरी अगाडि ल्याउने त्यसलाई एडभोकेसी कसरी गर्ने र जुन पोलिसी मेकर्स भयो फाउन्डेसन्स भयो फन्डिङ दिने संस्थाहरू भयो उहाँहरूको लागि उहाँहरूको अगाडि चाहिँ निड बेस्ड भन्दा पनि स्ट्रेन्थ बेस्ड भएर हामी अगाडि कसरी लाने त्यो कुराहरू कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद यो मैले जुन यो विभिन्न प्रोजेक्टहरूको बारेमा जुन एक्सप्लेन गरेँ त्यसले चाहिँ केही सम्ममा अलिकति हेल्प हुन सक्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो विभिन्न कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ यहाँ लिएर आएको हो र अर्को एउटा चाहिँ आफ्नो कल्चर आफ्नो ट्रेडिसन आफ्नो स्किल देखाउने अर्को एउटा हामीले फेस्टिभल अफ नेसन्स गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ मोर देन 9 कल्चरल ग्रुप्सहरूले चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई देखाउनु भयो ट्रेडिसनल कुजिन्स भयो विभिन्न कुराहरू ल्याएर यहाँको सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर लोकल इलेक्टेड अफिसियल्स चाहिँ काउन्टी कमिसनर भन्छ उहाँहरूलाई लिएर आएर चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त र इन्टरकल्चरल डायलग प्रमोसन भयो उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि यो कल्चर ग्रुपको मान्छेहरूसँग यो खुबी रहेछ यो कल्चर ग्रुपको मान्छेसँग यस्तो रहेछ हामीले यसरी चाहिँ रिसोर्स चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो यहाँ चाहिँ 2500 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ यो प्रोग्राममा आउनुभएको थियो र विभिन्न देशको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिसनल डिसेसहरू चाहिँ त्यो मार्केटमा चाहिँ सेल पनि गर्नुभयो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एक तरिकाबाट इन्कम जेनेरेसन पनि भयो उहाँहरूको मोटिभेसन पनि इन्क्रिज भयो इन्करेजमेन्ट लेभल त्यो सबैमा चाहिँ मद्दत पुग्न गयो र मेरो लास्ट स्लाइड चाहिँ के भन्छु भने जुनै पनि समुदायमा तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ चाहे त्यो रिसर्च प्रोजेक्ट होस् चाहे त्यो प्रोग्राम होस् एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ रियल पिपलको हो होइन नेपालमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने जो व्यक्ति चाहिँ हायर अप पोजिसनमा हुन्छ जो चाहिँ मेल फिगर हुन्छ नि जान्ने बुझ्ने अलि सबैले मानेको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरू बनिन्छ एटलिस्ट मैले काम गर्दाखेरि होइन अहिले 10 वर्षमा चेन्ज भयो भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि रियल पिपल जो हो जसले चाहिँ बेनिफिट पाउनुपर्ने हो जसले चाहिँ अगाडि आएर एडभोकेसी गर्नुपर्ने उहाँहरू चाहिँ पछाडि नै पर्नु भएको छ त्यस कारणले रियल पिपलको हो कोसँग दक्षता छ कोसँग स्किल छ र यो प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको बेनिफिट पाउने हो कि होइन त्यो चाहिँ हेर्न एकदम जरुरी छ हामीले प्रोग्राम प्लानिङको फेजमा नै यो हेर्न जरुरी छ र मैले बारम्बार रिपिट गरे अनुसार स्ट्रेन्थ बेस्ड पर्सपेक्टिभबाट जानु पर्यो उहाँहरूको स्ट्रेन्थ केमा छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो न कि प्रब्लम के छ उहाँहरूसँग के कमी छ त्यो हेर्नुभन्दा पनि हामी स्ट्रेन्थतिर जानु पर्यो अनि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने यो पर्सन एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ म थ्योरीतिर जाँदिनँ तर सिम्पल फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग वरिपरि भएको रिसोर्स के छ त्यो हेर्न जरुरी छ हामीले त्यो हेरेर चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई युज गरेर म कसरी सेल्फ सफिसियन्सीको पाथमा जान सक्छु म कसरी इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छु त्यो चाहिँ हामीले निहाल्न जरुरी छ र हामीले कम्युनिटीमा काम गर्दा उहाँहरूलाई पनि आफैले त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न हामीले सिकाउनु त भन्दिनँ म तर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि आएर एन्करेज गर्न चाहिँ जरुरी छ हैन अनि यो सबै कुरामा रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि अनि हामीले के थाहा पाउन जरुरी छ भने कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि अरू रिसोर्स हामीले कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ र कसलाई इन्भल्भ गर्ने सायद त्यो लोकल लेभलको अरू अर्गनाइजेसन होस् अथवा गभर्मेन्ट होस् अथवा फरेन डोनर्स त्यसपछिको कुरा आउँछ किनकि नेपालमा जतिखेर म काम गर्थेँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने फरेन ड्रिभन प्रोजेक्ट्सहरू हुन्थ्यो प्रब्लमलाई धेरै अगाडि फोकस दिइन्थ्यो र तर मान्छेको क्षमतामा त्यति धेरै दिइन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि
कतिवटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स हुन्, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छ, युएनको के गोलहरू भन्छ होइन, सबै कुरा त मैले अहिले बिर्सिसकेँ। तर त्यो सबै गोलहरूमा चाहिँ सबै क्राइटेरिया के पुरा भएको छ त, हामीले प्रब्लमलाई मात्र अगाडि राखेर हामीलाई यो पुगेन भन्दाखेरि पुरा भएको छ त भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मेन थिम चाहिँ त्यही हो। र त्यही थिमलाई लिएर नै मैले चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ यो 13 वर्ष अथवा त्योभन्दा बेसी काम चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छु। र मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। अरू केही क्वेसन छ भने चाहिँ क्वेसनको लागि म रेडी छु, र केही एकाडेमिक रिसर्च पार्टनरसिप गर्नु परेमा मेरो इमेल चाहिँ यो हो, र कम्युनिटी बिल्डिङ प्रोग्राम डेभलपमेन्टतिरमा इन्क्वायरी गर्न परेमा चाहिँ मेरो अर्को इमेल चाहिँ यो छ। Moving to the next question, we have next question from Biswas Chepang. What difference do you find while working in Nepali community and community abroad, especially about collaboration, entrepreneurship development, youth engagement, and project execution? यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन हो, र मलाई लागिरहेको थियो यो क्वेसन आउँछ भनेर होइन। मेन डिफरेन्स म चाहिँ पोजिटिभबाट स्टार्ट गर्छु है। पोजिटिभ पनि भन्छु, तर डिफरेन्समा चाहिँ अलि नेगेटिभ एरिया टु इम्प्रुभ पनि आउँछ। पोजिटिभमा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरि जे पनि कुरा डाइरेक्टली हुन्छ होइन, त्यो घुमाएर कुरा गर्ने अथवा मैले यो मान्छे चिनेको छु र अनि म यो काम गरिदिन्छु भन्ने हुँदैन कि। यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो प्रोजेक्ट, एउटा कन्सेप्ट लिएर गएर एउटा रिलेसनसिप बिल्डिङ गरिसकेपछि त्यो काम चाहिँ लगभग 100% हुन्छ र त्यो टाइमली पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा डिफरेन्स भयो होइन। नेपालमा पनि काम गर्दा केही त्यस्तो नराम्रो त भएको छैन होइन, मनदेखि काम गऱ्यो भने त जुन पनि काम सक्सेसफुल हुन्छ। तर त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै समय लाग्छ, धेरै ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ। त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला होइन, त्यो धेरै नै दुःख गर्नुपर्छ। र मेरो स्पेसल केसमा चाहिँ के भन्छु भने रोल्पामा काम गर्दाखेरि मैले Samuel, can you mute, please? Yeah, sure. I'm sorry. रोल्पामा काम गर्दाखेरि के भयो भने म एउटा चाहिँ काठमाडौँमा ब्रट अप रेज्ड मान्छे, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कसैले पनि ट्रस्ट गर्नु भएन, फर्स्टमा फिमेल भएकोले। र मसँगै जाने को वर्कर हुनुहुन्थ्यो, मैले प्रोजेक्ट लिड गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि पनि केटी मान्छे भएर होला सायद, सिधै पहिल्यै बहिनी भनिन्थ्यो भने केटालाई चाहिँ सर। त्यो त तपाईँहरूले पनि हेर्नु थाहा होला होइन। त्यो जेन्डर इनइक्वालिटी चाहिँ यति धेरै छ कि यहाँ मलाई कसैले त्यो नजरले हेर्दैन। मेरो स्ट्रेन्थ केमा छ, मैले के गर्न सक्छु, मसँग क्षमता के छ, त्यसको आधारमा चाहिँ मलाई काम दिन्छ। जबकि नेपालमा चाहिँ त्यो मैले देखिनँ। लिडरसिप, वुमेनलाई चाहिँ लिडरसिप रोलमा चाहिँ त्यति साह्रो नहेरेको, एउटा सबअर्डिनेटको रोलमा हेरेको, त्यो एउटा चाहिँ मैले एकदम धेरै फिल गरेको चाहिँ त्यो हो होइन। यहाँ चाहिँ सजिलो छ, त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ सजिलो छ। गाह्रो चाहिँ के हो भने अफकोर्स ल्याङ्ग्वेजै हो होइन। सुरुमा आउन साथै मैले यहाँ फर्स्ट इयरमै काम गरि नै राखेको त पक्कै पनि होइन। सेकेन्ड इयरमा गएर रिलेसनसिप बिल्डिङ गरेर ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो, यहाँको कल्चरल वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बुझ्न अलिक टाइम लाग्छ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स भयो। अनि अब कोलाबोरेसन, एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ यहाँ रिफ्युजी भएर आउनुहुने, इमिग्रेन्ट्स भएर आउनुहुनेहरूलाई चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहनुभयो भने अपर्च्युनिटी धेरै छ, किनकि उहाँहरूसँग चाहिँ लिगल वे अफ स्टार्टिङ बिजनेस त्यो हुन्छ। अनि युथ इङ्गेजमेन्टको लागि पनि के देखिन्छ भने युथहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। एडल्ट रेफ्युजीहरूसँग, रेफ्युजीको केसको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ इजिली इन्टिग्रेट हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरू चाहिँ यङ एजमा आउनुभएको हुन्छ। प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने ल्याङ्ग्वेज बेरियर हुँदैन, कि यहाँको हाई स्कुल जानुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूले कुरा चाँडै सिक्नुहुन्छ र लिडरसिप एबिलिटी पनि लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यल्प जुन चाहिँ युथ लिडरसिप प्रोग्राम भयो, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले धेरै मद्दत गर्यो। र प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्जिक्युसन गर्दाखेरि तपाईँको फाइनल रिपोर्टिङको कुरा आयो,
प्रोग्राम आउटकमको कुरा आयो त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो स्ट्रिक्टली मोनिटरिङ हुन्छ कि तपाईँको इभन $1 त्यो पनि यताउता गर्ने जुन चाहिँ नेपालमा हुन्छ यहाँ त्यो हुँदैन र इच मनीको भ्याल्यु चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ र त्यो बजेटमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको छ कि छैन अडिटिङ हुन्छ त्यो सबै हुन्छ र अर्को कन्सेप्ट नेपालमा जस्तै एनजिओ चलाउँदा बोर्ड मेम्बरहरूले नै आफै फन्ड युज गर्ने आफै प्रोग्राम चलाउने हुन्छ त्यो कन्सेप्ट यहाँ हुँदैन इफ दे आर बोर्ड मेम्बर दे सुड स्टेप असाइड एन्ड दे कान्ट इन्भल्भ इन एनी मोनिटरी एक्टिभिटिज दे कान्ट डाइरेक्ट द प्रोजेक्ट दे कान्ट इभन प्लान अर इभन इम्प्लिमेन्ट त्यो के पनि गर्न पाउँदैन अनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ यो चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो फरक हो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लामो बोल्ने तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी त्यो सबै हुन्छ अरू केही क्वेसन छ Okay, we have next question from Neeraj sir. How you have any plan to bring your knowledge back in Nepal and engage in development? यो अपर्च्युनिटीको चाहिँ मैले पनि हैन एक्सप्लोर गरिरहेको छु हैन तर कसरी हुन्छ र कुन टाइममा हुन्छ त्यो चाहिँ टाइम वाइज चाहिँ मलाई अहिले थाहा छैन तर के गर्न सकिन्छ भने जस्तै यहाँ विभिन्न मोडलहरू युज गरिरहेको छु नि जस्तै बिजनेस क्यानभस मोडल भयो एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि ट्रेन द ट्रेनर मोडल जुन चाहिँ नेपालमा गरिराख्नु भएको छ त्यो मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँको सिचुएसनमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ विचार छ हैन अब डाइरेक्टली भन्नुपर्दा इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि चाहिँ के इक्जाम्पल दिन चाहन्छु भने अहिले हाम्रो काठमाडौँ सिटी कति ओभरक्राउडेड छ पहिला पनि थियो अहिले झन् हुँदैछ ग्रीन स्पेसेस अर्बन एरियामा ग्रीन स्पेसेसहरूको कमी छ त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने र त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीले एउटा कलेक्टिभिस्ट अप्रोचबाट भनौँ न यो सामुदायिक अप्रोचबाट चाहिँ कम्युनिटी गार्डनको कन्सेप्ट कसरी लिएर आउने अब यहाँहरूले घर घरमा चाहिँ अब भर्टिकल गार्डनिङ त्यो सबै देखिरहेको छु मैले अहिले गरिरहेको तर एउटा समुदायले नै एउटा ठाउँमा ल्याएर चाहिँ त्यो कन्सेप्ट कसरी बढाउन सकिन्छ चाहे त्यो पार्कमा होस् गभर्मेन्ट पब्लिक पार्कमा भयो त्यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ अथवा मन्दिरहरू पनि हुन्छ नेपालमा मन्दिरसँग खाली जग्गा भइरहेको जस्तै यहाँ चर्चले दियो नेपालमा मन्दिरले दिन सक्छ होइन त्यस्तो कुराहरू जहाँ चाहिँ इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिज पनि होस् प्लस इन्भाइरोमेन्टलाई पनि केही सपोर्ट होस् र लोकल नलेज पनि बाहिर आओस् त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न मन छ मैले आन्सर गरेँ बोलेर सोध्नु मन लाग्यो भयो नि जस्तो अहिले इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट अहिले पनि यहाँ पनि युथहरूले जस्तो डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभ्सहरू गरिरहेको छ होइन अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने लाइक दे ल्याक एक्सपिरियन्स नि त होइन सो एक्सपिरियन्स मान्छेले चाहिँ कसरी अब त्यो अहिले त अब टेक्नोलोजी पनि छ होइन सो हाउ यु क्यान सपोर्ट दिस यङ पिपल हुन्छ नि नट फाइनेन्सियली भन्दा पनि नलेज बेस्ड चाहिँ अब आइडिया बेस्ड कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेको छौँ मैले होइन सो कसरी चाहिँ वी क्यान सपोर्ट दिस हुन्छ नि जस्तो सर्जना सुमना त्यसरी नि दे आर लर्निङ अबाउट लाइक हाउ युथ डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट्सहरूमा फेरि द प्रब्लम इज लाइक फेरि उनीहरू पनि त्यस्तै हुने होला जस्तो लाइक यो अनि यहाँ रिसर्च गर्यो अनि देन बिङ समथिङ देन लेफ्ट के सो फेरि वेन कमिङ ब्याक नट स्योर जस्तो हुन्छ नि त्यो ट्रान्जिसन फेजलाई कसरी रोक्न सक्छ त नेपालले यो चाहिँ अहिले पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट दिमागमा आइरहेको सायद धेरैकोमा आइरहेको होला होइन अहिले चाहिँ यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म बढेको छ कि मान्छे जति टाढा भए पनि यु क्यान कम टुगेदर सेयर यर नलेज होइन यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ होइन इङ्गेजमेन्ट अनलाइन भर्चुअल इङ्गेजमेन्टलाई चाहिँ कन्टिन्युसन गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै यहाँको युथ जस्तै अघि मैले युथ इन्भाइरोमेन्टल लिडरसिप प्रोग्रामको युथहरूसँग हाम्रो यो जुन पावर शिफ्ट नेपालको युथहरू जुन वुमेन लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब त्यसको लजिस्टिक त्यसको प्लानिङ त्यसलाई त धेरै टाइम लाग्छ तर मेरो कुनै सर्टन पोइन्टमा गएर चाहिँ इङ्गेजमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तै त्यहाँको क्लाइमेट चेन्जमा के कस्तो काम भइरहेछ नेपालमा होइन साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा के भइरहेछ यहाँ के गरिरहेछ होइन त्यो नलेज चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ र त्यहीँबाट चाहिँ
केही न केही लिडरसिप एक्टिभिटिज बिल्डअप हुनसक्छ र प्लस अरू के हुनसक्छ म सोच्दैछु किनकि त्यो सोच्ने कुरा नै हो उहाँहरूले चाहिँ यहाँ कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ कसरी त्यो नलेज एक्सचेन्ज त त्यहाँ भइहाल्छ र इमिडिएट गर्न सक्ने कुराहरू के हो त छुट्टै छुट्टै देशमा बसे पनि सँगै अनलाइन प्लेटफर्ममा आएर चाहिँ इमिडिएटली काम गर्न सक्ने कुराहरू के हो त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ हुन्छ नि इन पर्सन एउटै देशमा नभए पनि फरक फरक गर्न त्यो पनि सकिन्छ अरू केही क्वेसन छ something maybe. I think he has a question. He and I can talk later too for sure because मैले नेपालीमा presentation गरेको छु त्यही भएर I have a concern. I would like to. I've gone through the presentation, which is somehow amazing. I would like to know those presentations are operated in USA or in Nepal. Can you repeat the question because there was some background noise, so I couldn't understand it completely. Yeah, I'm saying that according to the presentation, which is amazing presentation, I would like to know if it is operated in USA or it's operated in Nepal. Oh, so the presentation on the first part of my slide, I think it was slide 3 or 4, that was based in Nepal. That was rural entrepreneurship for conflict victims women in a midwestern part of Nepal. So that was from Nepal and it was 13 years ago. And the later projects that I explained about youth environmental leadership, entrepreneurship 101, community gardening, those are all based in United States, Portland, but those were with a refugee community coming from different parts of the world. I can share the presentation with you. Sorry, I was not sure. And I thought of explaining this in Nepali because I like to talk in Nepali. It's been a long time. And yeah, but you and I can talk and I can fill you in with all the information that you may have missed earlier. That is fine. And let me present my appreciations. I'm really grateful to be part of this session. Okay, thank you. And thank you for being here and thank you for your time. What makes me at least to be happy this morning is that most of your projects are related to our projects that we are doing locally. Oh, okay. And your targets are mostly similar to our targets that we are targeting. And what make me now to be a bit happy and delighted is that now we don't need to raise up the voice of youth all over the world, but we want to empower youth to take part of the decision making, and not only in leadership, but also in generation incomes, generation activities, and also in environment issues, because today we are facing the deep challenge regarding to the exploration of our planet. So we need youth not only to raise their voice, because we can raise voice and the decision will be different to what we have claimed, but also if we give youth that chance to take part of the decision making, that is a great thing that we can do in some years to come. And I know that I believe that with the initiatives with the community organizations or with international organizations, once we put our hand together, everything must be done. Because our planet, our planet is our world, and without it, you can't live. So everyone is responsible of it, and we should ensure that everything is going smoothly and safe, so that even the generations which are coming also must be safe. And let me talk about entrepreneurship the way you have posted.
Yes. Yeah, it's entrepreneurship sessions that you have posted. Can you drop your email there, or do I already have it? Oh, okay, I have it here. It's in my chat box. Yeah, so I can send you my email too, and we can talk. And of course, the ideas and suggestions that you have, those are all meaningful. You know, having youth participate in decision making, that's important. You know, without having us like adults or whoever are making policies, you know, they shouldn't be at the forefront in making decision for youth, because they are the future of the country or the community, even for the household and for the entire world. Yeah, that's true. And I'm sending you my my university email, because I think I'm more available there to answer some of the questions that you have. So it's on your chat box. Thank you. Lisa, Mhm. we can also work it out like USA, then like Samuel and Nepal. So you also can include us in the email list so that the knowledge from him, from you, from us can be let's say. Sure. Unsa. Mhm. Okay, back to Sadhana. Any questions more? Questions, Okay, Teresa? we are almost at the end of the session. If it is possible, if anyone can turn on their camera so that we can take picture one, and that much for today. I think we are running out of time, and I think it's okay to end now. If it is possible, very less number 9. Yeah, it's not compulsory. You can still take photo. Yeah. अनि मलाई चाहिँ सबैलाई युथ नेपालको 10 वर्ष भयो छोडेको होइन, सबैलाई भेट्दाखेरि खुसी लाग्यो, नेपालीमा अझ बोल्न पाउँदा झन् खुसी लाग्यो. What I'm saying, Samuel, it's like it's been 10 years that I left Nepal, and it's such an amazing experience to again speaking in Nepali, presenting in Nepali. So it's been a great experience, and thank you for being there. Photo लिएको Yeah. Thank you. Okay. Bye. Now I'd like to formally end the program. Okay, bye bye, and thank you.